ભાવનગર મહામંડળેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ વદનગીરી બાપુ અને મહામંડળેશ્વર શ્રી શ્યામલદાસ ગીરી બાપુની ગોંડલ રાજકોટની માન્યતા માટે 1008 મહામંડળેશ્વરના કાર્યક્રમો થયા. ભાવનગરમાં 1008 મહામંડળેશ્વર શ્રી કિરણદાસ ગીરી બાપુ હનુમાનગઢી હદાનગર ભાવનગર અને 1008 મહામંડળેશ્વર શ્રી શામળદાસ ગીરી બાપુ રાજપરા ભાવનગરનો સન્માન કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવ્યો. કોન્ફરન્સમાં ગુરુકુલમાં વિદ્યાર્થીઓને કેરિયરની યોજનાની મહત્વતા વિશે સમજાવ્યું હતું અને તેમને જીવનમાં મોટી લક્ષ્ય ધરાવતા અને તેની પ્રાપ્તિ માટે જીદ રાખવાની માર્ગદર્શન આપ્યું. સાથે જ રાજેશ શુક્લાએ વિદ્યાર્થીઓને બીડી, સિગારેટ અને ગુટખા સહિત નશા છોડવાની પ્રેરણા આપી અને મિત્રો, ભાઈ અને બહેનને સહાય કરવાનું મહત્વ બતાવ્યું. રાજેશ શુક્લા હવે નાના બાળક વર્ગીય વ્યક્તિઓની સહાય માટે 30 સેન્ટર્સની સ્થાપના છે, જેમાં IAS, IPS, IFS, ઇન્કમ ટેક્સ અને અન્ય કેન્દ્રીય સેવાઓ સામેલ છે. આ પ્રયાસ સ્વામિનારાયણ ટ્રસ્ટ અને ઇસ્કોન ટ્રસ્ટ સાથે સહયોગની રીતે 2024માં પ્રકટ થશે. LBS અને ચાણક્ય એકેડમીઓ આમાં અમારા જ્ઞાન साथी बनी રહેશે. महामंडलेश्वर बनाए हमने 30 तारीख को. टोटल और करीब हमारे पास 150 एप्लीकेशन है. तो हमने टारगेट किया है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान फर्स्ट पेज में. तो राजस्थान का करीब स्वामी जी के पास 150 है. तो प्रोसेस ऐसा है, स्वामी जी के अंडर में टीम होती है. सबसे पहला स्वामी जी आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो हमारे पास आता, हमारी टीम उसका ड्यू डिलीजेंस और वेरिफिकेशन करती है. फिर अखाड़ा परिषद के पास जाता, अखाड़ा परिषद उसके अपने प्रस्ताव पारित करता है, अपना प्रोसेस देता है. फिर उसके हिसाब से हम सब समाज के लोगों से कंट्रीब्यूशन लेते हैं और लेके एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें बाकी लोग, समाज के लोग देख सके कि महामंडलेश्वर हम रात के अंधेरे में या बंद कमरे में नहीं बनाना चाहते, क्योंकि ये सनातन का बहुत बड़ा चेहरा है. तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सब लोग देखें कि ये महामंडलेश्वर है और सब लोग ये भी समझें इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं. मतलब जैसे हम CM चुनते 5 साल के लिए, PM चुनते 5 साल के लिए, बट महामंडलेश्वर हम पूरी जिंदगी के लिए चुनते हैं. महामंडलेश्वर को सिर्फ अखाड़ा परिषद टर्मिनेट कर सकता है, बाकी उसका 5 साल का कोई टेन्योर नहीं है. तो हमें चाहते हैं कि ऐसे आदमी के सारी जो पोजीशन है, उसका एसेट कितना है, कौन सा मंदिर है, वो कर क्या रहा है, वो सबके सामने आवे और फिर उस दिन से कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी भी सबको दिखे, ट्रांसपेरेंट है. और यही शंकराचार्य जी की मंशा थी. महामंडलेश्वर एक्चुअल में क्या है, अगर आप देखेंगे तो करीब 27-28% पॉपुलेशन अनुसूचित जाति जनजाति की है. जब इस कम्युनिटी से महामंडलेश्वर नहीं आ रहे थे तो इस समाज की जो बातें थी वो अखाड़ा परिषद तक और समाज तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे एक सफोकेशन महसूस हो रहा था. उस सफोकेशन की वजह से बहुत सारा प्रेशर धर्म पे था, इकोनॉमी पे था, समाज पे था. बार बार आपको रिजर्वेशन पॉलिसी बनानी पड़ती थी, बार बार डेवलपमेंट पॉलिसी बनानी. बट जब तक आप डिजीज का, रोग का इलाज नहीं करेंगे, रोग क्या है, आई नीड ए सोशल रिकग्निशन, आई नीड ए रिलीजियस रिकग्निशन. यू आर गिविंग मी मनी बट यू आर नॉट गिविंग मी ए सोशल रिकग्निशन. तो जब आपने अनुसूचित जात जनजाति का महामंडलेश्वर बनाया तो पूरे समाज में बहुत खुशी है. और समाज अभी बड़ी खुशी होगी जब कुंभ में अनुसूचित जात जनजाति का शाही रथ निकलेगा. शाही स्नान करने के लिए जब 15 लाख दलित अनुसूचित जात जनजाति नाचते हुए, ऊपर से फूल पड़ते हुए जाएंगे और वहां से लौट के आके अपने समाज में बताएंगे कि देखो सनातन इतना बड़ा है. वसुधैव कुटुंबकम एक नारा नहीं है, ये जीने की कला है, ये इतनी बड़ी है. तो उसका जब आप रिजल्ट देखेंगे ना, जैसे विजुअली है, विजुअली मैं बताऊं कि रावण बहुत अत्याचारी था, और जब आप उसको जाके नेटफ्लिक्स में देखते हो, जब उसको आप जब 4D में देखते हो, तब आपको एक्चुअल फील होता हाँ इतना ज्यादा अत्याचारी था. तो ये जो आपने परंपरा शुरू की है, आप सबके सहयोग से, स्पेशली स्वामी जी के सहयोग से, पुरुषोत्तम शास्त्री जी के सहयोग से, महंत रविंद्रपुरी जी के सहयोग से, श्री हरि जी के सहयोग से, जो मेरे जैसा सामान्य सा आदमी इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला पाया, उससे अगर सारे लोग जुड़ेंगे तो मेरे को 3-4 साल में जो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगा. आप अपने आंकड़ों पे देखेंगे तो आपके पास 1.5 करोड़ सन्यासी हैं. 1.5 करोड़ सन्यासी में करीब 16 लाख सन्यासी ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है.
मतलब ना उनका घर है, ना उनका गोत्र है, ना उनका नाम है। अगर 15-16 लाख सन्यासी में से मेरे को 150 चुनना है, तो मैं आपको बताऊं, एक चुनने में सिर्फ मेरे को अखाड़ा परिषद का सपोर्ट मिले तो मैं एक और बड़ा सम्मेलन करूंगा रामलीला ग्राउंड में, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में बड़ा सम्मेलन करूंगा। आप सबको आमंत्रित करूंगा कि आप भी वहां आवे और उसी सम्मेलन में मैं 150 कर दूंगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस के लिए अलग डिपार्टमेंट है। अखाड़ा परिषद के पास अलग 5-6 हजार सन्यासियों का टीम है जो इनको तैयार करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक आलू या एक टमाटर अगर आपके फ्रिज में पड़ा है तो ना फ्रिज के काम का है, ना आपके किचन के काम का है। अगर आप उसको समाज में ले आए, संगठन में ले आए, अगर जब महामंडलेश्वर बनाता हूँ तो एक संगठन में आ जाता है, एक समाज में आ जाता है। अगर वो छोटी मोटी गलती करता है तो 5 करोड़ आदमी, 7 करोड़ आदमी देखता, और महामंडलेश्वर के ऊपर पूरा डिपार्टमेंट है। अखाड़ा परिषद के 80 लाख नागा साधु हैं उनको करेक्ट करने के लिए। वो 80 लाख नागा साधु बिना कपड़े लपड़े के जो घूमते हैं, वो महामंडलेश्वर का गाइडिंग फोर्स है। उसके अलावा वो आपके सामने 24 घंटे, अभी तो आपको मालूम नहीं, जो एक संत है वो क्या कर रहा है आपको मालूम नहीं। महामंडलेश्वर होने के बाद उसका स्वामी जी की टीम लेवल पे ऑडिट, मेरे लेवल पे ऑडिट, अखाड़ा परिषद के सर, हमारा फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो वो एक कलेक्टर के फॉर्मेट से ज्यादा अच्छा और ज्यादा टफ फॉर्मेट है। पर डे कितना हनुमान चालीसा आपने बांटा, कितना हनुमान चालीसा किया, कितने लोगों को नशा मुक्ति किया, कितने क्राफ्टमैन को रजिस्टर्ड किया, आपके एरिया में कितने क्राफ्टमैन के अकाउंट में पैसा गया, कितना आपने सुंदरकांड वीक में किया, वो पूरा चार्ट है। और पूरा चार्ट हम सेंट्रली मॉनिटर करते हैं। तो अगर आप ये देखें कि अगर आप लोगों ने सहयोग किया, भगवान ने सहयोग किया, सरकार ने, तो आप सनातन का वो रूप देखेंगे जो शंकराचार्य जी देख के गए। यहाँ हम किसी के पुराने से हमें कुछ लेना देना नहीं। जैसे महर्षि वाल्मीकि डाकू थे, उनके पास्ट से कुछ लेना देना नहीं। एक बार जो प्रेजेंट और फ्यूचर होगा, अखाड़ा परिषद द्वारा महामंडलेश्वर पदનું જે પટ્ટાભિષેક થયો એ ટોટલ આયોજનની સંયોજક તરીકે મને અખાડા પરિષદે જવાબદારી સોંપી હતી। આખા આયોજનના જે મેઇન વિચાર શરૂ થયો તે બૌદ્ધિક સલાહકાર, રાષ્ટ્રીય બૌદ્ધિક સલાહકાર જે સંસ્થા છે NGO, એમના ડાયરેક્ટર શ્રી મારી બાજુમાં જ બેઠા છે, રાજેશ શુક્લાજી। આજથી 6 વર્ષ પહેલાં એમને આવો વિચાર આવ્યો કે જે સમાજમાં જે આવા અસમાનતા દેખાય છે, અને ખાસ કરીને આધ્યાત્મિક જગતમાં સંતોને માટે મહામંડલેશ્વર બનાવવાના જે એમાં જે ભેદભાવ રાખે છે, તો એમના માટે આદરણીય શ્રી રાજેશભાઈ શુક્લાએ આ અખાડા પરિષદ જે ઓથોરિટી છે એમની સાથે 6 વર્ષ સુધી સળંગ એક પદાધિકારીઓને મળીને એમને સમજાવીને સમાજની જે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિમાં સુધારો લાવવા માટે અને સનાતન ધર્મમાં જે પણ ટુકડાઓ છે એને એક કરવા માટે, જે લોકો વિખૂટા પડી ગયેલા છે, કંઈક એના ઉપર અન્યાય થતો હોય, એની સાથે ભેદભાવ થતો હોય, કોઈ જ્ઞાતિના કારણે या બીજા કોઈ કારણે ભેદભાવ થતો હોય તો એનું સંકલન કરવા માટેની જે એક સાયન્સની NGOની જે ઈચ્છા હતી, એમાં અખાડા પરિષદે પછી 6 વર્ષના અંતે અનુમતિ આપી કે હવે આપણે સાથે મળી અને જે સમાજ જે વંચિત છે મહામંડલેશ્વર પદથી, એ સમાજને મહામંડલેશ્વર પદની નિયુક્તિ કરીએ। તો એની શરૂઆત ગુજરાતથી કરવી। અખાડા પરિષદના અધ્યક્ષના કહેવા પ્રમાણે આખા ભારતના જેટલા રાજ્યો છે, દરેક રાજ્યોમાં જે સમાજને મહામંડલેશ્વર પદ આપવામાં નથી આવતું, એ તમામ રાજ્યોમાં એ જ્ઞાતિઓના ધર્માચાર્યોને, તે સંતો મહંતોને મહામંડલેશ્વર પદ આપવું એવું અખાડા પરિષદે હાલના સંજોગોમાં નક્કી કર્યું છે। અને એ અભિયાનના ભાગરૂપે સૌથી પહેલો શરૂઆત ગુજરાતથી કરવી એવું એમણે નક્કી કર્યું। અને ગુજરાતનું આયોજન કરવા માટે મને એ લોકોએ સંયોજક તરીકે પસંદગી કરેલી। અને પછી અમે ગુજરાતના તમામ ધાર્મિક સ્થળો, જે દલિત સમાજના સંતો જે ધાર્મિક સ્થાનો ચલાવે છે, એમનો સંપર્ક કર્યો, એમને વાત કરી। સૌથી પહેલાં તો એમને વિશ્વાસ જ ના બેઠો
કે અમને મહામંડલેશ્વર પદ મળશે એવું અમને વિશ્વાસ જ કરે. અમે અમને ખૂબ સમજાવ્યા કે મહામંડલેશ્વર પદ તમને મળશે, ઓથોરિટી અખાડા પરિષદ છે, એમને એમના ઠરાવ થયેલા છે, એમને મને જવાબદારી સોંપી છે. એટલે 2 મહિનાની મહેનત પછી અમને વિશ્વાસ બેઠો કે આવું કંઈક બની શકશે ખરું. આ તો સ્વપ્ન જેવું લાગતું હતું. પછી આપણા ગુજરાતમાં લગભગ 100થી વધારે એવા ધર્મસ્થાનો છે કે જે એ ગાદી ઉપર દલિત સમાજના સંતો એ પ્રવૃત્તિ કરે છે. તો એમાંથી ઘણાને સમજાવ્યા, કેટલાક તૈયાર થયા, કેટલાક ન પણ થયા, અને એમાં છેવટે એમાંથી 4 સંતોને આપણે પસંદ કર્યા. એમાં દલિત સમાજમાં અત્યારે આપણા ગુજરાતની સામાજિક સ્થિતિ પ્રમાણે વણકર સમાજ, રોહિત સમાજ, વાલ્મીકી સમાજ અને ગોળ સમાજ, દર્ગાચાર્ય સમાજ, આવા 4 મેન એ લોકોના વિભાગ છે. એ દરેક વિભાગમાંથી એક મહંતની પસંદગી કરી અને પછી એમને 30 તારીખે જાહેર સભામાં હજારો લોકોની સંખ્યામાં એમના ઉપર શાસ્ત્રોક્ત રીતે એમના ઉપર પટ્ટાભિષેક થયો. જનરલી આ આયોજન કુંભ મેળામાં થતું હોય છે. કુંભ મેળામાં જ્યારે ભરાય ત્યારે તે વખતે જેને લેવાની ઈચ્છા હોય એ લોકોનું આવેદનપત્ર લેવામાં આવે છે, એનો પ્રોસેસ થતો હોય છે અને એની બધી વિધિ હોય છે, એ વિધિ પ્રમાણે લોકો આપતા હોય છે. અને અહીંયા આપણે ગુજરાતની અંદર આ શરૂઆત કરવી હતી એટલે જાહેર ક્ષેત્રમાં દરેક હજારો માણસો જોતા હોય એની વચમાં આવું આયોજન કરવાનું નક્કી થયું અને એ સુંદર ભવ્ય કાર્યક્રમ થયો. એનાથી આખા ગુજરાતની અંદર નહીં પણ આખા ભારતમાં, માત્ર ભારત નહીં પણ આપણા ભારતીય લોકો જ્યાં જ્યાં વસે છે ત્યાં તમારા બધા મીડિયાના માધ્યમથી બધે સારા બધા સમાચાર ગયા, સારા લોકોએ લેખો છાપ્યા અને એ બધા ન્યૂઝ જે જોયા એના ઉપર ફીડબેક એવી આવી કે હવે કંઈક આપણો આ ધર્મ, આપણો આ સનાતન ધર્મમાં કંઈક જે નાના નાના ભેદ રહી ગયા છે એ ધીમે ધીમે હવે ભેદ બધા નીકળી જશે અને જે લોકોને અન્યાય થતો હતો એના કારણે એના જે શિષ્યો છે, અનુયાયીઓ છે, એના વર્ગના લોકો છે, એમને પણ કંઈક મનમાં એવો નારાજગી હતી. એ નારાજગી દૂર કરવા માટે આ એક પ્રયત્ન થયો. એનાથી બધા બહુ ખુશ થયા છે. કેટલાક લોકો તો આપણો સનાતન ધર્મ છોડી અને બીજા ધર્મોમાં ભળી જતા થયા છે, ભળી ગયા છે અને એ બધાનું જ્યારે આમ લાગ્યું કે એનું બધાનું સમસ્યાનું સમાધાન શું, તો મહામંડલેશ્વર પદના માધ્યમથી એ બધું સાનુકૂળ થાય એવું લાગ્યું. ખાસ કરીને ધર્મક્ષેત્ર એક બહુ મોટી એક ઓથોરિટી છે અને ધર્મક્ષેત્રના બેઝ ઉપર જ્યારે સમાજ ઉપર કંઈક સારો સંદેશ જાય તો લોકો એને સ્વીકારતા હોય. એટલે આવું સરસ આયોજન થયું છે, એનાથી બધા ખુશ છે અને અમે હમણાં તેઓના ધર્મસ્થાને પણ જઈ આવ્યા અને ત્યાં પણ બધાએ બહુ સારી રીતે આ જે પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો એને સ્વીકાર્યો છે. ધર્મ પરિવર્તન કરવું એ સારું ના કહેવાય, પણ આપણા લોકો બીજા ધર્મ ભળી ગયા હોય, ઘર વાપસી આવી એ ધર્મ પરિવર્તન નથી ગણાતું. કેટલાક લોકો કોઈ પણ પ્રલોભનથી. રિપોર્ટ સંજીવ રાજપૂત સાથે અમીભટ્ટ શ્રોત્રિયા, TV9 ગુજરાત, અમદાવાદ. જોતા રહો TV9 ગુજરાત, નિર્ભય, નિષ્પક્ષ, નિરંતર.